بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سب سے پیارے نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ انہیں کلیم اللہ کے نام سے اس وقت جانا جاتا تھا جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے سیدھے بات کرنا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ایسی کرشمائی طاقت تھی کہ وہ سیدھے اللہ سے بات کر سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کا ذکر کئی حدیثوں میں آیا ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک اسرائیلی پریوار میں ہوئی تھی، یعنی وہ ایک اسرائیلی پریوار سے تعلق رکھتے تھے۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قریب 136 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسرائیلی لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس وقت وہاں کے لوگ فرعون کی پوجا کرتے تھے۔ فرعون مصر کا ایک طاقتور بادشاہ تھا۔ لوگ اللہ کو نہ مان کر فرعون کو ہی خدا مانتے تھے۔ تب اللہ نے لوگوں کی ہدایت دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں کے لوگوں کے لیے نبی گھوشت کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا سامنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے ہدایت دیتے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، اسی سے دعا کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ونش میں سے تھے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی پریوار میں پیدا ہوئے تھے۔ اسرائیلی لوگ جو کہ یہودی تھے، جن کے 12 قبیلے تھے، یا کہے یہودیوں کا سموہ جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل لوگ حضرت یعقوب، جنہیں حضرت اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، جن کا انگریزی نام جیکب تھا، ان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگ زمین پر سب سے اچھے لوگ تھے، لیکن مصر کے لوگ ان سے نفرت کرنے لگے تھے۔ اس وقت مصر کی طاقتور فرعون سارے بنی اسرائیل لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا تھا۔ ان سے بہت کام کروایا جاتا تھا، ان پر ظلم کیا جاتا تھا، ان کی عورتوں سے ہر وہ کام کروایا جاتا تھا جو فرعون چاہتا تھا۔ فرعون ایک بہت بڑا گھمنڈی راجا تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا اور اسرائیلی لوگوں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وقت بھی فرعون مصر کا راجا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد کی کہانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے فرعون کو کسی نے خبر دی تھی، بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ایک لڑکا جلد ہی پیدا ہوگا۔ اس کے پیدا ہوتے ہی فرعون کا سارا سامراجیہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر فرعون گھبرا گیا اور اس نے اپنی سینا کو آدیش دیا کہ ہر بنی اسرائیل کے گھروں کی تلاشی کرو اور جہاں بچہ دکھ رہا ہے اسے مار دو۔ فرعون صرف بیٹوں کو مارنا چاہتا تھا، بیٹیاں ہونے پر وہ انہیں چھوڑ دیتا تھا۔ فرعون کے آدیش ملتے ہی سپاہی بنی اسرائیل کے گھروں کی تلاشی میں نکل گئے اور ایک ایک کر کے ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اس بات کی خبر لگی تب وہ بھی ڈر گئیں۔ تب اللہ نے ایک پیغام ان کو بھیجا کہ تو اسے ایک ٹوکری میں رکھ کر نیل ندی میں چھوڑ دے، اس بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔
अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन्होंने आप यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक टोकरी में घर के पीछे नील नदी में रख दिया। नदी में रखते ही टोकरी भी बहने लगी। टोकरी नदी में बहकर फ़िरौन के महल तक जा पहुंची। टोकरी को देखते ही फ़िरौन के सिपाहियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को टोकरी से निकाला और फ़िरौन के पास ले गए। महल पहुंचते ही फ़िरौन की बीवी ने आप यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और कहा कि ये बनी इसराइल के घर का ही बेटा है जिससे हमें ख़तरा है। फ़िरौन आपको उसी वक्त मारना चाहता था, लेकिन फ़िरौन की बीवी ने कहा, इसे मारो मत, इसके ज़िंदा रहने से हमारी आँखों को ठंडक मिलती रहेगी कि हमारा दुश्मन हमारे सामने ही है और हमारी क़ैद में है। हो सकता है ये हमारे लिए खुशनसीब बच्चा हो। फ़िरौन ने उसकी बीवी की बात मान ली और आपको अपने महल में रहने दिया। जब आपको भूख लगी थी तब फ़िरौन ने उसके यहाँ काम करने वाली औरतों को बुलाया और कहा कि इस बच्चे को दूध पिलाओ, ये भूखा है और रो रहा है। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, कोई भी औरत आपको दूध नहीं पिला पा रही थी। सारी औरतें दूध पिलाने में नाकाम रही। फ़िरौन समझ गया था कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं। फिर दूध पिलाने के लिए आपकी माँ को तलाशा गया और तलाश करके आपको दूध पिलाया गया। एक हदीस के मुताबिक आप यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में ही बड़े हुए, यहाँ तक कि 18 साल के जवान भी उसी महल में हुए। आपने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी सुफ़रा से शादी भी की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े होकर लोगों को समझाया कि फ़िरौन की पूजा करना बंद करो और एक अल्लाह की इबादत में यकीन करो। एक हद तक लोग उनकी बात मान भी गए थे। उसी दौरान मिस्र में भयंकर अकाल पड़ा था। लोग कई बीमारियों से मुब्तला हो गए थे। सारे लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और कहा कि हम आपके कहने पर चलेंगे, और वादा किया कि वह एक अल्लाह की ही इबादत करेंगे। जब लोग बीमारी से ठीक होना शुरू हुए और हालात पहले जैसे होने लगे, तब लोग फ़िरौन के डर से वापस उसकी पूजा में लग गए। उसी दौरान फ़िरौन के जुल्म से लोगों को निजात दिलवाने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को चेतावनी दी कि और कहा कि वह लोगों पर जुल्म करना छोड़ दे और लोगों को ग़ुलामी से आज़ाद कर दे। लेकिन घमंडी फ़िरौन को इस बात का कोई असर नहीं हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का समुद्र वाला किस्सा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के लोगों को इकट्ठा किया और फ़िलिस्तीन के लिए रवाना हो गया, क्योंकि वो सभी इज़राइली लोगों को फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलवाना चाहते थे। जब फ़िरौन को आपकी फ़िलिस्तीन जाने का पता चला, तब वह एक विशाल सेना के साथ आपका पीछा करने लगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लोगों के साथ लाल सागर तक पहुँचे, तब उनके पीछे फ़िरौन की बड़ी सेना थी जो सबको मारने को तैयार थी, और आपके आगे गहरा समुंदर था। बनी इसराइल के लोगों ने मान लिया था कि अब फ़िरौन उन्हें मार देगा। इतने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी से समुद्र के पानी पर मारा। तभी आपके सामने समुद्र में एक सूखा रास्ता बन गया।
तभी आपके सामने समुद्र में एक सूखा रास्ता बन गया और समुद्र का पानी अलग अलग हो गया और बीच में सूखा रास्ता बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के लोगों ने रास्ता पार कर लिया। फिरौन भी उसी रास्ते पर अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक से रास्ता बंद हो गया। फिरौन और उसकी सेना समुद्र में डूबकर मर गई। उम्मीद करते हैं आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके किस्से के बारे में जानकारी मिल गई होगी।